ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു LLC അക്കാഡമി. LLC അക്കാഡമിയുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ്. അപ്പം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് 1 ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ട്രഷറർ, ലിസ്റ്റ് 2 എലമെൻറ്റ്സ്. അതിൽ ലിസ്റ്റ് 1 ട്രഷററുടെ ഫങ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ആണ്. ദെൻ ലിസ്റ്റ് 2 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ, ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ്, സേഫ് കസ്റ്റഡി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇതിന് മാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം മാച്ച് ചെയ്യുക. ഇതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ, ക്രെഡിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ്, ദെൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കേസിൽ സേഫ് കസ്റ്റഡി ആണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനോടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് A1, B2, C3, D and 4. The next question, the cost of debt capital is calculated on the basis of options A net proceeds, option B annual interest, option C capital, option D annual depreciation. Correct answer option B ആണ് annual interest. The cost of debt capital is calculated on the basis of annual interest. The next one, the present value of all inflows are cumulated in options A order of investment, option B order of cash, option C order of time, option D order of sales. Correct answer option C ആണ് order of time. The present value of all inflows are cumulated in order of time. Time അനുസരിച്ചിട്ടാണ് present value of inflows cumulate ചെയ്യുന്നത്. Then next, dash leverage arises from the firm's fixed costs such as salaries, depreciation, insurance, etc. Options A operating, option B financial, option C both 1 and 2, option D none of these. Correct answer option A ആണ് operating leverage. Operating leverage arises from the firm's fixed costs such as salaries, depreciation, insurance, etc. The next one, dash is a form of equity financing designed specially for funding high risk and high reward projects. Options A venture capital, option B seed capital, option C bridge capital, option D sweat equity. അപ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഫിനാൻസിങ് ഡിസൈൻഡ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ ഫണ്ടിങ് ഹൈ റിസ്ക് ആൻഡ് ഹൈ റിവാർഡ് പ്രോജക്ട്സ്. ഹൈ റിസ്ക് ആൻഡ് ഹൈ റിവാർഡ് പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫോമാണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻസ് എ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ, ബി റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ്, C equity capital, D equity capital and retained earnings. Correct answer option A ആണ് debt capital. Financial leverage arises due to debt capital. The next one, a situation where the company do not have funds sufficient to run its normal operations smoothly. Options A over trading, option B over capitalization, option C under capitalization, option D none of the above. The correct answer option C ആണ് under capitalization ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം under capitalization is a situation where the company do not have funds sufficient to run its normal operations smoothly. The next question, dash approach support that dividend decisions are relevant and affect the value of a firm. Options A approach, option B Walter, option C residential approach, option D Johanson's approach. Correct answer option B ആണ് വാൾട്ടർ അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ വാൾട്ടർ അപ്രോച്ച് സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ആർ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് എഫക്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫേം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാൾട്ടേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് മോഡൽ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ earning per share, option B rate of growth, option C equity capital, option D cost of capital. Correct answer option D ആണ് cost of capital. Walter's dividend model is based on the relationship between rate of return and cost of capital. Next question, a rupee tomorrow is worth than a rupee today relates to. Options
A. Discounting principle. Option B. Opportunity cost principle. Option C. Equimarginal principle. Option D. None of these. Correct answer option A ആണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് എ റുപ്പി ടുമാറോ ഈസ് വർത്ത് ലെസ് ദാൻ എ റുപ്പി ടുഡേ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അസർട്ടൈനിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രസൻറ്റ് സം ഈസ് നോൺ ആസ്. അപ്പം പ്രസൻറ്റിലുള്ള സമ്മിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്, ബി കോമ്പൗണ്ടിങ്, സി റീഡിസ്കൗണ്ടിങ്, ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോവ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോമ്പൗണ്ടിങ്. അപ്പം കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രസൻറ്റ് സം. അപ്പം പ്രസൻറ്റ് സമ്മിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷൻ. അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ബി റിസ്ക്, സി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റോക്ക് ലീഡ്സ് ടു ഓപ്ഷൻസ് എ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഫെയർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബവ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. The next question, the capital structure which maximizes the value of a firm is called dash capital structure. Options A maximum, option B minimum, option C optimum, option D none of these. Correct answer option C ആണ് optimum. The capital structure which maximizes the value of a firm is called optimum capital structure. The next one, when equity is more than long-term debt, the firm is said to be dash geared. Options A high, option B low, option C even, option D moderate. ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെൻ ഇക്വിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്. ഇക്വിറ്റി കൂടുതലും ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഫേം ഏത് ടൈപ്പ് ഗിയർ ആണ് വരുന്നത്? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലോ ഗിയേർഡ്. When equity is more than long-term debt, the firm is said to be low geared. The next one, according to dash approach, the total value of the firm remains constant irrespective of the debt equity mix. Options A net operating income, option B net income, option C traditional, option D none of these. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫേം റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡാഷ് റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് എബിറ്റ് ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് ഇ പി എസ് റിമെയിൻസ് ദി സെയിം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ഓപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, B under capitalization, C over capitalization, D point of indifference. Correct answer option D ആണ് point of indifference. അപ്പോൾ point of indifference refers to that EBIT level at which EPS remains the same irrespective of the debt equity mix. The next one, stock split is a remedy for. Options A under capitalization, option B over capitalization, option C capital gearing, option D leasing. Correct answer under capitalization ആണ്. Stock split is a remedy for under capitalization. The next one, the cost of capital for government securities is known as. Options A risk free rate of interest, option B maximum rate of return, option C rate of interest on fixed deposit, option D none of these. Correct answer option A risk free rate of interest. The cost of capital for government securities is known as risk free rate of interest. Next one, financial leverage is zero if options A EBIT equal to interest, option B EBIT equal to 0, option C EBIT equal to fixed cost, option D EBIT equal to preference dividend. Correct answer option B EBIT equal to 0. Financial leverage is 0.
എബിറ്റ് 0 ആവുന്ന സമയത്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജും 0 ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് ലിവറേജ് ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് എ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച്, ഓപ്ഷൻ ബി നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച്, ഓപ്ഷൻ സി ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് സജസ്റ്റ് judicious use of leverage. Next one, the flotation cost is higher in the case of options A equity shares, option B debt, option C preference shares, option D bank borrowings. Correct answer option A ആണ്, equity shares. അപ്പോൾ equity sharesൻ്റെ കേസിലാണ് flotation cost higher ആയിട്ട് വരുന്നത്. The next one, if a company issued 5 lakh worth of equity and rupees 15 lakh worth of debt capital, its capitalization is said to be options A over capitalized, option B high geared, option C low geared, option D under capitalized. Correct answer option B ആണ്, high geared. കാരണം ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി 5 lakhും ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ 15 lakhും ആണ്. അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലും എക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ കുറവുമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈലി ഗിയേർഡ് ആണ് ആ സ്ഥാപനം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ യൂസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്, ഓപ്ഷൻ സി ഓവറോൾ ലിവറേജ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബവ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. ദ യൂസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് financial leverage. The next one, dash refers to a situation where a firm is not in a position to invest in all profitable projects due to the constraints on the availability of funds. അപ്പം ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അതിന് കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രോജക്ട്സിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഫേമിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ്, B investment decision making, option C capital rationing, option D capital expenditure decision. Correct answer option C ആണ്, capital rationing. The next question, which of the following term is used to represent proportionate relationship between debt and equity? Options A capital budgeting, option B capital structure, option C cost of capital, option D ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി. അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഓൺ ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇസ് മെഷേർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, ഓപ്ഷൻ സി സൂപ്പർ ലിവറേജ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആണ്. The impact of changes in sales on earnings before interest and tax is measured with the help of operating leverage. Then ഈ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, the use of debt capital along with the owner's equity in capital structure is described. Options A financial leverage, option B operating leverage, option C fair capitalization, option D optimum capital structure. Correct answer financial leverage ആണ്. The use of debt capital along with the owner's equity in capital structure is described in financial leverage. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വൈകാതെ വരുന്നതാണ്. താങ്ക്